أنفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس لشيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولشيخنا من رب أرواحنا اهجد يا الدين بخير وللشيخ بكر وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. volume gedein تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الرابع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ينتفع به في آخرته ودنياه أعطاه الله خيرا له من أمر الدنيا 7,000 سنة صيام نهارها وقيام لياليها مقبولا غير مردود عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أكمال المكفيين والصلاة أعمال
الأعاجز والصوم أعمال الفقراء والتسبيح أعمال النساء والصدقة أعمال الأسخياء والتفكر أعمال الضعفاء ألا أدلكم على أعمال الأبطال قيل يا رسول الله وما أعمال الأبطال قال طلب العلم فإنه نور المؤمن في الدنيا والآخرة. Dan lagi di volume dikit lagi di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Lagi deng. Lagi gedein. Udah mentok. Kalau yang itu yang kuping ada yang bawa ke Pak kuping deh. Ini capek nih pakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Ini dari kemarin baca selamat tuh. Salawatullahi tabsha asyrafar ruslil ataib wa ta'ummul ala jama'an ma bada nurul kawakib. Itu ada seorang waliullah yang bernama Imam Syibli rahimahullah. Imam Syibli ini seorang waliullah yang majdub. Beliau seorang waliullah yang majdub, bukan majdub bukan, tapi majdub. Bukan majdub tapi tadi bagus tadi udah. Tak berubah. Bukan majdub, toh jelek lagi. Tadi bagus udah. Imam Syibli namanya, Imam Syibli seorang waliullah ya. Jelek tuh. Enak suaranya, capek begini. Tadi nggak tes tadi. Jadi Imam Syibli jelek di suara anjing. Kemarin bagus dia. Udah full deh. Oh. Ini sound yang di Swadaya. Hah? Kemarin bagus mah. Bagus. Jadi Imam Syibli seorang wali min awliyaillah dia, sufi min asfiillah, seorang waliullah yang majdub, bukan majdub bukan, tapi majdub, mim zal kemudian zal waw ba, majdub bukan majdub bukan. Kalau majdub itu untuk tembok majdub namanya. Majdub apa? Majdub. Nah itu jangan ikut-ikutan. Kebiasaan orang tuh dengar doang tuh, dia nggak ngerti yang diucapinnya tuh. Nah ini ada seorang waliullah bernama Imam Syibli. Beliau seorang wali yang majdub. Itu beliau ketemu dengan pohon bicara. Ini pohon berjejak bicara beliau itu, karena seorang waliullah tadi yang majdub beliau ini. Dilihat pohon ini setiap ada yang lempar pasti diapain? Dikasih nggak buahnya tuh?
Dulu kan kita pernah nyolong pohonnya, buah jambu, buah mangga, kayak kecil tuh sampai sekarang masih kan. Ada yang orang punya di kampung kita ada pohon-pohon jambu kan dulu jambu seringnya jambu. Kalau mangga udah jarang gitu ya. Yang orang Jakarta dulu terakhir jambu tuh, jambu merah, jambu putih tuh. Kita kan kadang-kadang kalau suka lewat tuh iseng tuh. Kita sambit tuh pohon itu. Kalau nggak ada kong hajinya kita sambit nih. Kong hajinya galak. Kalau lihat orang kan serimpung aja. Oh yang serimpung ini. Serimpung tuh orang Jakarta sambit dari jauh pakai sendal. Serimpung namanya tuh. Jelek sih soalnya. Disambit pakai sendal kena disebut dengan serimpung. Jadi kita itu suka tuh ngambil buah-buah apa tuh? Buah jambu kita sambitin tuh pohon jambu. Tapi pada akhirnya itu jambu marah nggak begitu? Enggak. Marah nggak? Enggak. Nah, kita nggak tahu, kita budak. Itu pohon jambu nggak marah begitu, udah kita sakitin, lemparin sendal, lemparin apa lagi? Batu, disodok-sodok pakai galak begitu. Disodok kan seharusnya marah. Dia nggak marah, malah dikasih apanya? Dikasih buahnya itu. Ini jadi jibrah buat kita semua itu. Jadi sehebat apapun orang menyakiti kita, mengganggu kita, ngatain kita, jangan dibalas dengan apa? Dengan kejahatan. Balas dengan apa tadi? Dengan kebaikan tuh. Kalah kejahatan dengan kebaikan kalah. Dimanapun adanya. Kejahatan kalah dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi Imam Syibli bilang, lihat tuh pohon. Pohon udah disambitin, udah disodok-sodok, tapi malah ngasih apanya? Kasih buahnya tuh. Kan ente begitu manis sama kan? Ada yang ngatain ente jelek, emang itu jelek. Jelek lu, jangan begitu dong, kalau ngomong jangan benar-benar begitu. Ada temannya, iya lu jujur banget sih Willy ya. Pas ngaca, benar juga jelek. Yang bilang ganteng tuh bini kita sama pacar kita. Selainnya bilang apa? Bilang ke bininya orang tetangga iseng, nanti dapetin dia nggak ngajak. Dia dapetin anti nikmat, rahmat. Nanti dapetin dia apa? Musibah. Kayak turun ketiban apa? Salah ngomong itu. Timun turun ke apa? Timun ketiban apa? Duren tuh. Bonyok ketimun ya. Tapi tenang, buat kiri ada peramanya. Siapa yang mau melo? Tadi mau ngapa tadi? Imam Syibli ya, Imam Syibli rahimahullah salam wali min awliyaillah, beliau tuh sufi min asbiillah tuh. Sampai kayak begitu beliau bisa bicara dengan soal sebuah apa tadi? Sebuah pohon. Itu pohon udah dilemparin, udah ditodok, udah di macam-macam, tapi malah tidak apa? Nggak dibalas. Malah dibalas dengan dikasih apa? Dikasih buahnya tuh. Ente yang lemparin buah pohon mangga, pasti ini pohon mangga melemparin apa? Buahnya kepada ente itu. Ini ada seorang pemuda yang kerjaannya berbuat dosa kepada Allah. Tapi sebelum dia meninggal dunia, taubat dengan taubatan Rasulullah. Anak muda begitu, anak muda kan begitu. Pasti dosanya ada aja anak muda kan. Kan nggak mungkin anak muda lempeng, ada nggak yang dalam anak mudanya? Nggak dosa gitu. Ada nggak kira di sini? Mukanya muka soleh semua. Yang hadir kayaknya mukanya muka soleh semua nih. Gak pernah maksiat. Anda mente sama deh udah gitu ya. Kadang-kadang kita yang maksiat tangan, maksiat apa lagi? Mata. Yang sering mata ya Allah, yang sering mata. Di Jakarta, ente Jakarta perempuan macam-macam modelnya. Ada yang depan tutup, belakang ngablak. Ada yang belakang ngablak, depan dengan ngak. Ini kan nggak juga. Coba tuh. Demo merah tuh. Demo merah tuh jadi bola. Iya begitu, anak muda kan begitu, dosanya ada aja kan.
dosanya ada, terutama mata kita itu. Kita insya Allah lidah kita insya Allah nggak iseng sama orang deh, insya Allah. Tangannya juga nggak apa, nggak ngambil barang orang. Kaki juga insya Allah nggak macam-macam, udah nggak ke tempat maksiat insya Allah. Kuping juga insya Allah udah nggak maksiat. Tapi mata nih ya Allah susah dijaga. Jadi pengen bener jadi orang bener, orang baik gitu. Naik motor masa gitu begini. Ada yang mungkin ya, nggak mungkin. Kayaknya untung Bang Bolok. Ada orang gitu. Untung gitu. Orang ngojek. Anak muda kan begitu. Ini di zaman Syibli ada seorang anak muda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini anak muda. Sebelum dia meninggal dunia udah taubat dengan taubatan. Sebelumnya ini anak muda pendosa. Yang banyak apanya? Banyak dosa kepada Allah, banyak berbuat maksiat kepada Allah. Belum dia berpulang ke rahmatullah, dia taubat dengan taubatan nasuha. Sisa umur yang Allah berikan kepadanya, dia baca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbanyak selawat. Kita ulang-ulang dari selawat Rasulullah Tawsya Ashrafar Rusulil Al-Taib Wada'ummul ala jama'at Mabada nurul kawak. Mudah-mudahan kita berharap apa? Dapetin ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak muda meninggal. Pas meninggal, Imam Syibli melihat tidur melihat ini anak muda. Ternyata ini anak muda mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam barzahnya. Dapat rahmatnya Allah, dapatin ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Imam Syibli, wahai anak muda, kau dulunya berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Kok sekarang di alam barzahnya malah mendapatkan apa tadi? Rahmatnya Allah, ampunan Allah. Kata apa? Wahai Imam Syibli, benar, saya seorang anak muda yang penuh dosa kepada Allah, tapi sebelum saya meninggal dunia, saya taubat dengan taubatan nasuha. Saya perbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal ditaruh di alam kubur. Kan semua orang udah nganterin kita meninggal di kubur. Kira-kira ada yang tetap situ? Ada nggak? Ada. Bini kita cakep, kita meninggal, mau nggak temenin di alam kubur? Pulang dia. Kata bininya, kok kawin lagi? Mampus. Sama yang lagi ini juga lagi punya bini cakep, dipuji-puji. Bininya meninggal dunia, dikubur, mau ikut dalamnya? Nggak mau. Kata lakinya, alhamdulillah. Kan begitu kan? Semuanya pulang kan semuanya tuh. Nggak ada yang apa? Kadang nggak ada nemenin, nggak ada. Bini yang cakep, pacar yang cakep, anak yang ganteng, anak yang cakep, nggak ada nemenin, nggak ada. Murid yang cakep, apalagi yang jelek, ayo nemenin. Belum mati aja. Ini pas dia meninggal di alam barzah, datang malaikat Munkar Nakir nanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Ini itu sama, nanti bakal itu ada soal dari siapa tadi? Malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Kita nggak pakai hafal bahasa Arab yang kagak. Tadi hafal tapi dikubur jadi hafal enggak. Udah otomatis sesuai dengan amal ibadah kita. Man rabbuka nanti sendiri kita jawab Allahu Rabbi dan seterusnya. Pas pertama kali ditanya, ini anak muda, ya dalaj lisan kata dia. Gagap lidah aku, nggak bisa menjawab. Kan serem makan nakir, serem ente. Ente serem makan nakir tuh serem banget, ya Allah, serem wajahnya. Dia langsung nggak bisa jawab. Man rabbuka, langsung pengen diapain? Siksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tiba-tiba ada seorang yang sangat tampan diri di antara ini anak muda dengan malaikat Munkar dan Nakir, bahkan suruh pergi. Wahai Munkar Nakir, kalian berdua pergi. Anak muda bingung. Ada orang sangat tampan, sangat ganteng di alam apa tadi? Di alam barzah. Ente datang ke satu kota, satu kampung yang ente belum pernah apa?
belum pernah datang ke itu kota, kampung, belum tahu sama sekali, nggak ada saudara, nggak ada kerabat, sendirian. Kira-kira bingung nggak gitu ya? Bingung nanti. Duit nggak punya, ATM kosong, rokok tinggal sebatang. Nanti bingung kan? Yang jauh-jauh ente dari sini kemana? Nggak jauh-jauh ke Surabaya deh, Surabaya. Sampai di sana ente nggak tahu kampung yang ente tuju, duit habis, ATM, emang nggak punya ATM? Emang nggak punya ATM? Pakai ngomong ada ATM, kan geseknya pakai tembok. Dapat 12. Ini anak muda luar biasa. Di alam barzah malah tadi ada orang yang sangat tampan nyuruh pergi malaikat munkar dan nakir. Ditanya, wahai orang yang sangat tampan, kau ini siapa? Kata ini orang, ana malakun khalaqani Allahu laka min kathratis salah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya malaikat yang Allah ciptakan untuk engkau, karena engkau sisa umur yang Allah berikan kepada engkau memperbanyak mengucapkan tadi apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung kita gara-gara baca salawat bebas dari tidak apa? Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu resepin tuh. Sampai kita kalau bisa bayangin makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita bilang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Bayangin makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin tuh ya Allah. Sekali doang kita baca selawat tadi apa tuh? Bisa menjauhkan ini orang tidak mendapatkan tadi apa? Pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Anda ente kan bakal mati nggak kira-kira? Kalau gini lamaan tuh dia itu. Jadi orang-orang pada mati semua di sendirian. Dia bingung. Nanti kemarin siapa mau bunuh gue? Gue nggak ada semua di Jakarta. Indonesia nggak ada di sendirian itu. Lontaran tuh berdua kucing. Baca yang kemarin tadi tasbih subhanaman la ya'lamu qadrahu wa ilmuhu wa la yablughul wasifuna. Tahu panjang umur tapi insyaallah duitnya apa? Duitnya banyak insyaallah tuh. Tapi jangan panjangan banyak, orang-orang pada mati itu belum mati. Duitnya banyak. Kamu urusin dulu nanti mati. Jangan lupa tanya di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya baca subhanaman la ya'lamu qadrahu wa ilmuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Diyakinin tuh, siapa yang bilang kemarin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinin, baca itu yakinin. Pasti Allah kasih subhanaman la ya'lamu qadrahu wa ilmuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Jadi makanya tadi di awal kita baca apa? Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang berikutnya al-haditsur rabi'un. Hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamah. Ini hadis dari Al-Imam Ibrahim dari Sayyidina Al-Imam Al-Qamah radhiyallahu taala anhum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ini beliau sahabat Nabi yang tukang nyariin siwaknya Rasulullah SAW. Siwak Nabi kan banyak. Itu yang tukang nyariin siwaknya siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Teman tidurnya Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga beliau apa? Yang tukang bawain tongkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tukang bawain sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ente. Orangnya nggak gede, kecil kate. Waktu Nabi suruh ngambil kayu arok buat siwaknya Rasulullah, beliau naik ke atas pohon kayu arok, kelihatan betisnya. Kan kecil tuh. Sahabat yang di bawah ketawa semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian ketawakan betis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa demikian? Betis dia nanti di hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud di alam dunia. Gunung Uhud itu berat kan luar biasa. Tapi betis daripada tadi siapa? Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu akan lebih sangat berat daripada gunung Uhud di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang luar biasa, khidmat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama. Ente belajar tentang bab air, tentang bab wudu, tentang apa lagi? Cara mandi hadas, jangan lupa mandi hadas ya. Laki perempuan pas lempengan daripada dubur, laki perempuan ente mesti apa itu? Mesti jongkok. Kok mesti jongkok? Karena bagian yang nampak pada waktu ente jongkok itu bagian luar dalam madhab kita. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mesti diapain tuh? Airnya sampai di situ. Kan ente kalau nggak jongkok bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Mesti jongkok, nanti baru kelihatan tuh, bengkek tuh, merekah. Baru kelihatan tuh. Nah, bagian yang itu kelihatan, itu bagiannya apa? Bagian yang mesti disampaikan air waktu mandi hadas tuh. Buat laki perempuan seperti itu, jangan lupa tuh. Jadi ente pas tempengan maaf dubur, ente jongkok, nah siramin tuh, yang pakai shower atau yang pakai apa lagi tuh, yang pakai selang, yang masukin selangnya, masukin lagi selangnya. Enak juga nih. Yang pakai selang, yang pakai shower tuh, gituin tuh. Jangan sampai itu bagian tidak apa, nggak kena tuh. Yang perempuan jangan lupa, maafin nih, kemaluan depannya itu perempuan sama kayak begitu. Jadi perempuan pas kemaluan depannya, maaf ya, pas duburnya mesti apa itu? Mesti jongkok tuh, siramin tuh air tuh. Tapi jangan suruh lakinya. Jadi siramin tuh bagian tuh, jangan sampai nggak apa, jangan sampai nggak kena. Kenapa demikian? Itu merupakan bagian yang wajib disampaikan air mandi hadas pada waktu mandi hadas. Jadi dia belajar satu bab dari ilmu agama apa aja, bab tentang wudu misalnya, tentang sholat, bab air, kita kuasain tuh. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang apa tadi? Yang suci tidak mensucikan, ada air yang mutanajis. Kita kuasain. Setelah itu tahu, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Dia mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat dan dunianya. Diambil manfaatnya, diamalin. Jadi ente yang belajar jangan apa? Jangan nggak ngambil ilmu agama. Setelah sudah tahu, kemudian diapakan? Diamalin sedikit-sedikit, tahu nih. Oh ini airnya air yang suci mensucikan. Oh ini airnya air yang suci tidak mensucikan. Oh ini air apa? Mutanajis. Tuh ente amalin tuh. Oh iya, saya harus pakainya ini pakai air yang apa? Suci mensucikan nih. Nih ada yang masuk nih. Ente bertamu ke rumah temen, numpang wudu, numpang pakai airnya, numpang kencing segala macam. Jangan lupa ya, masuk kamar mandi temen itu sebelum bilang dulu, pengen ini numpang kamar mandi, minta airnya, itu bilang gitu, minta apanya? Minta airnya, jangan bilang numpang kamar mandi, nanti ente cuma masuk dalam kamar mandi, kencing, jangan pakai airnya, kan begitu. Jadi bilangnya numpang kamar mandi, minta apanya? Minta airnya, airnya kopinya berdua semua. Tadi itu jatuh pengumuman. Kita masuk takut gak viral di medsos. Masuk di got ini bagus berarti cetek kalau yang bagus gak cuma 60 cm gitu, jadi pas masuk nggak terlalu malu bangun lagi. Ada air nggak udah gitu? Ada air? Oh nggak ada, alhamdulillah kalau ada. Jadi gampang aja spol. Oh nggak ada air, enggak. Tadi aku berharap ada air aja. Kenapa nggak ada air? Jadi ada sih ngeliatin, kayaknya ada air. Nggak ada air pun nggak ada. Besok nggak ada pun. Jatuh. Tadi nggak lihat mobil pengen maju, sampai Eko suruh mundur. Dia mau ke belakang mau parkir mobil, nggak lihat itu ada. Dicemplung di malu dalam. Kayak di itu, kayak di apa sih Instagram tuh.
Ada ketawa nggak enak. Banyak perawan di belakang soalnya. Ibu ada aja. Tadi ngarepin ada airnya gitu. Besok cari yang ada air boleh. Jatuh. Kalau bisa kali jadi itu kali yang ada momennya. Kirain Ibu diterusin pacarnya gitu ya. Dia punya pacar. Oh Ibu, tau gak sampai namanya? Yanti. Atau anak mana Yanti. Jadi orang yang belajar satu bab daripada tadi apa? Ilmu agama, kemudian diambil tadi manfaat untuk kehidupan dunia akhiratnya, diamalin sedikit-sedikit sampai gitu, dikit-dikit diamalin. Ini air yang tahir mutahhir, ini air yang tahir ghairu mutahhir, ini air yang mudah najis, dipakai ilmunya itu. Yang lupa tadi ya, ente masuk ke kamar mandi teman ente numpang juga mintanya beda apa? Minta air. Ini numpang mamanya dong, sekalian minta airnya. Kok minta air sih? Itu tuh jadi orang baik begini ke temannya. Ada tahu ilmunya. Kalau kita bilang numpang kamar mandi, nggak bilang minta apa? Air. Minta air. Itu air kita ambil kosong. Haram nggak tuh? Haram. Air siapa itu? Air teman kita yang punya rumah tuh, kan begitu. Kita mesti bilang numpang kamar mandi, kemudian tadi apa? Minta airnya itu. Temannya, lu jadi baik, iya, gua ngaji. Kapan? Malam Sabtu tuh kemarin ini. Mesti bilang gitu ya. Minta airnya. Nanti ente pas wudhu boleh pakai. Pas ente pengen cebok boleh pakai. Tapi kalau ente nggak bilang, ente cuma masuk kamar mandi doang. Masuk kamar mandi, ente kencing, kan tadi belum bilang. Diam dia. Minta air. Amalin begitu ya. Itu sedikit perkara apa? Sedikit tapi apa? Jadi urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu air siapa tuh? Air yang punya rumah. Air itu bukan? Bukan punya rumah tuh. Ini orang yang dia belajar ilmu agama satu bab doang. Kemudian diambil manfaatnya untuk kehidupan dunia akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya sab'ati alafi sanatin." Itu Allah berikan baginya lebih baik baginya dari umur dunia yang Allah berikan selama 7.000 tahun. Ada seorang hamba Allah 7.000 tahun Allah kasih umur panjang. Buat apaan 7.000 tahun ini? Siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudin. Puasa siang harinya, malamnya qiyamul lail. Jadi ada seorang hamba Allah yang Allah berikan usianya sampai tadi berapa tahun? 7.000 tahun. Yang paginya buat apa tadi? Puasa. Siangnya puasa, malamnya buat qiyamul lail. Semuanya Allah terima. Semuanya Allah terima. Masih lebih bagus seorang hamba Allah yang dia belajar satu bab ilmu agama, kemudian dia baik diamalin, diambil manfaat buat dunia dan akhiratnya tuh. Itu untungnya alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kan umur kita paling berapa tahun? Paling 60 tahun, paling 70 tahun tuh. Yang laki biasanya laki-laki cepat matinya, laki-laki biasanya tuh. Biasanya begitu. Perempuan biasanya apa? Panjang umurnya, lihat deh. Kebanyakan yang janda udah. Kebanyakan yang udah tua-tua ini, yang bukan muda, yang tua-tua. Kita lihat di kampung-kampung, kebanyakan janda yang tua-tua. Ada nggak udah tua? Jarang, tapi ada, tapi jarang udah tua. Yang kebanyakan apa? Janda tua. Kita lihat ya Allah, panjang umurnya orang nih. Kan begitu. Yang laki kebanyakan apa? Sering duluan. Makanya ente yang muda-muda ini jangan merasa muda ente. Takut nanti sampai rumah sebelum sampai ke jebur got. Ibu ada jebur got lagi. Yang keren ngambil ke sandung perawan gitu. Jadi ada seorang hamba Allah tadi Allah kasih umur 7.000 tahun, panjang umurnya.
Kemudian di ibadah selama 7.000 tahun, semuanya Allah apa tadi? Allah terima. Masih lebih baik dari apa tuh? Dia Allah berikan semangat buat menjadi ilmu agama 1 bab doang. Kemudian diambil apa? Manfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Bapak kita pada doa baca, baca ini Al-Madinah ya, Al-Madinah baca. Ada kitabnya ada. Ada oh. Ini ada ini. Hah? Ini ada enggak? Ada. Iya. Ada ini enggak? Ada ini ada. Ada ini ada. Ya alhamdulillah nih abang mau baca. Coba. Ada. Ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا 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 ربي بلغنا نزور الحضرة ومشاهد أحمد والقبة خضرا نهتف جميعا يا أبا الزهرة نحن زوارك فكم ضمينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا ربي بلغنا زيارة طه ونشق الروضة اللي حداها ونقول يا عظيم الجاه كل مجيرا كل معينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا قصدي إلى نحوكم أسير والدمع من مقلاتي غزير والقلب في حبكم أسير يا قلبي فرح هذا نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارنا بينا ساقي الحمية عرج على واسقني هيا كاسا وفينا وامدح محمد خير البرية فهو الشفيع في المذنبين على المدينة على المدينة
على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا Alal Madinah Rabbi balighna ziarah Nabi ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita aminin di situ, kita yakinin itu bakal sampai insya Allah. Nanti yang muda bakal sampai insya Allah mudah-mudahan ya. Yakin biar kencang. Tadi banyakkan selamat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal yakin nggak sampai sana? Yakin. Ada nggak punya duit, bakal yakin sampai ke sono. Yang nyari ke sono bukan duit cuma sebab doang. Kan bisa aja nanti orang yang apa ngasih ente duit biayain kan bisa aja kan tuh. Tapi muka kita kan mustahil. Kan kali ini kita nggak tahu kan. Ada teman kita, kerabat kita, saudara kita yang nggak kita demen apa namanya demen pengajian, hadir ke sono ke sini, kerja segala macam, ada yang baik, ada orang melihat, perhatiin kita itu diajak apa? Diajak umroh, tapi di belakang pesawat boga. Kalau mau jujur, itu di belakang sayapnya. Tapi ente yakin mesti bakal sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ente orang-orang yang gede-gede, orang yang badannya keker, yang kuat, sampai di makam Rasulullah nangis matanya itu. Gak ada yang kuat soalnya. Orang-orang Eropa kan gede-gede, serem-serem nggak? Eropa gede-gede, tinggi-tinggi, pas sampai di makam Nabi nangis, pada mewek. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Allah. Kita lihatin ya Allah. Semua orang rindu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang paling Nabi sukai apa? Baca surah ilm. Tempat di alam dunia yang Nabi paling sukai apa? Majlis ilmu. Itu tempat yang paling Nabi sukai. Makanya jangan pernah ninggalin apa? Majlis ilmu. Kalau udah hadir niatin sampai habis apa? Habis umur ente niatin. Ya Rabb, beri hamba kekuatan ya Rabb, biar bisa hadir majlis ilmu sampai habis umur hamba ya Allah. Kan enak gitu. Kita pulang ngaji, kita amalnya ilmu kita. Habis umur kita dalam mati apa? Mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid bagaimana ruhnya? Malaikat berebutan ente. Berebutan buat apa itu? Buat ngambil, buat ngarang itu ruh. Ruh siapa ini? Yang harumnya suci, yang harumnya sangat mengharumkan wanginya. Luar biasa. Jadi ente niatin di hati. Aneh ente sama. Kita ngaji sama guru siapa? Kan niatin di hati kita. Karena saya niat pengen ngaji sampai habis umur. Sebelum ente berangkat di rumah itu niatin di hati. Nawaitu ta'allum, saya niat belajar kepada guru, saya sebutin namanya ibtigha'a mardatillah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tuh ente selama itu dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah. Ente pulang sampai rumah ente, dosa ente udah apa? Udah Allah ampunin semua itu. Sebab tempat yang paling Nabi sukai tadi apa? Majlis ilmu di alam dunia. Jadi ente niatin begitu ya, niatin kalau udah hadir majlis ilmu jangan apa? Jangan separuh-separuh terus sampai habis umur ente. Kan kita umur nggak tahu, biar masih muda kita nggak tahu kan. Ada yang meninggal tadi baru umur 22 tahun meninggal. Umur 22, umur saya itu. Opik ya, 20 tahun opik sini bongsor dia. Bongsor soalnya monyet 20 begini.
22 tahun meninggal dunia, masih muda, 22 tahun meninggal dunia. Ya Allah, kita lihat. Sebabnya cuma kesiram air panas doang. Kemudian apa? Dia nggak kuat meninggal, berpulang ke rahmatullah. Maka ente kemarinnya saya makanya niatin tuh kalau udah hadir batin ilmu niatin sampai sampai habis umur, niatin kayak begitu. Tempat-tempat yang kurang bagus, yang nggak benar udah jauh-jauhin udah. Kayak misalnya ya macam-macam yang kita tahu, jauh-jauhin semua. Yang penting kita apa? Pengen minta kepada Allah matinya husnul. Rabbi akrimna bi husnul khitam. Rabbi akrimna bi husnul khitam. Habis baca Quran meninggal, habis duha meninggal, habis qiyamul lail meninggal habis baik itu. Jangan sampai meninggal habis yang apa? Yang kurang baik. Nauzubillah min dzalik. Hadis yang berikutnya An Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu taala anhum qala. Ini hadis dari Sayyidina Imam Ibrahim, dari Sayyidina Imam Al-Qamah, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atul Qur'ani akmalul makfiyina. Membaca Al-Qur'an merupakan pekerjaan orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah. Orang dulu nggak kemana-mana, habis kerja pulang baca apa? Baca Quran. Habis dagang, habis usaha pulang baca apa? Baca Quran. Jadi kerja tetap, dagang tetap, usaha tetap, tapi nggak lupa baca apa? Baca Quran. Orang dulu demikian tuh. Habis subuh berjamaah, kemudian pulang dari musola, masjid yang dibuka apa? Quran dibuka, dibaca Quran, dibaca Ratibul Haddad, dibaca Ratibul Al-Qas. Ente ba'da subuh jangan tidur ya. Ba'da subuh jangan apa? Kalau ente ngantuk banget, tunggu matahari sampai apa? Sampai terbit, udah tinggi, baru nah boleh bobo nih. Itu. Jadi jangan sampai ba'da subuh langsung apa? Tidur tuh. Misalnya ente siap-siapan malam nih, pulang kan kalau kerja malam kan pulangnya pagi tuh. Nah, misalnya sampai rumah dia jam 6, matahari belum apa? Belum nongol, belum muncul. Jangan tidur dulu. Tunggu sampai matahari apa? Muncul, ente ngopi, ente ngerokok, melek lagi. Ini begadang apaan gini? Usahain demikian tuh. Orang yang tidur ba'da subuh itu dapat mempersulit rezeki yang Allah berikan. Jadi nggak bakal kaya. Yuritul faqr. Dapat menyebabkan apa? Kefakiran. Kalau miskin masih hebat, fakir. Udah nggak punya pekerjaan, nggak punya apa? Nggak punya duit sama sekali itu. Maka itu yang capek misalnya malam begadang, yang emang ada kerja, ente usaha, ente dagang segala macam, pulangnya pagi, jangan tidur ba'da subuh. Habis subuh, ente tadi baca apa tuh? Baca Quran, baca apa lagi? Ratibul Haddad, udah kelar, bikin kopi tuh ya, kopi yang kental tuh, Torabika. Kalau Adi, bilangnya biskota. Kental tuh, ente ngerokok, ente ngopi, tuh. Nanti matahari udah apa tadi? Udah terbit baru apa? Baru tidur tuh. Ente itu baru tidur ba'da subuh, yuritul apa tadi? Yuritul faqra. Mewariskan tadi apa? Kefakiran. Jangan ya, jangan tidur ba'da subuh ya. Yang perawan, yang ibu-ibu, yang berjaka nih, yang udah nikah, jangan tidur ba'da subuh tuh. Tidurnya tungguin tadi apa? Matahari terbit baru ente tidur, silahkan tuh. Jadi membaca Al-Quran merupakan pekerjaan daripada orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah. Kita jangan lupa, kita usaha, kita kerja, dagang, jangan lupa baca apa? Baca Quran. Sekalipun hanya satu ayat doang. Misalnya nggak bisa juga. Satu ayat doang misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Boleh nggak? Boleh. Cuma ente kebangetan. Yasin doang. Kebangetan. Baca biar panjangan tuh. Baca satu ayat misalnya tuh. Satu ayat kelar. Besok satu ayat lagi. Besok satu ayat lagi. Terus nanti udah enak satu ayat nih. Tambahin lagi berapa? 2 ayat lembar kelenger. Sedikit yang penting apa? Istiqamah terus, rutin dibaca terus tuh. Jadi satu ayat udah enak nih, tambah jadi 2 ayat. Karena obat yang paling utama apa? Membaca Al-Quran. Khairud dawa Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dulu kerjaannya nggak begitu banyak.
Dagangnya nggak terlalu, tapi baca Qurannya apa? Banyak. Ada punya kakek Haji Soleh tuh, itu beliau buka toko depan rumahnya tuh. Anda lihatin kalau buka toko pegang apa? Quran, dibaca Quran. Ada yang beli layani. Kemudian udah kelar baca Quran lagi. Kerjaannya begitu sama sehari. Yang kerja itu juga sama tuh. Ada semua lihatin yang pada kerjaan. Berjamaah di masjid, di musala, pulang sampai rumah baca apa? Baca Quran. Jadi sepanjang kita pulang ke rumah itu dengar kanan kiri baca apa? Baca Quran. Orang tua yang sini baca Yasin, yang sini baca surah Al-Waqi'ah, yang sini baca Ar-Rahman. Adem hukum gitu tuh. Itu kerjaan orang dulu begitu. Karena ini janji baginda Rasulullah SAW. Qiraatul Quran akmalul makfiyina. Membaca Al-Quran merupakan pekerjaan daripada orang-orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pengen rezeki cukup buat apa tadi? Cukup buat beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli motor, cukup pengen kawin tuh. Yang jangan ngumpulin duit ya, jangan ente sampai nggak punya duit ente. Ada yang udah pasangan, udah niatin nih, ada nih perempuan nih, perawan nih, kayaknya baik nih jaga agamanya. Ente udah tandain tuh, ketekin tuh, datangin ke rumahnya tuh, bilang sama orang tuanya, melamar tuh, gitu ya. Ngumpulin apa? Ngumpulin duit, dikit-dikit nabung, 10.000 masukin, 20.000 masukin, 5 sampai dapat duit buat apa tuh? Buat ngelamar, sampai buat apa lagi? Buat nikahan. Kan nikah pakai apa? Pakai duit. Masa perawan nggak pakai duit? Nikahin ada nggak perawan lagi? Nggak ada ente. Kira-kira perawan ada nggak yang ketika pakai duit? Nggak ada. Pasti perawan juga perlu apa? Perlu duit. Kan dia dandan. Pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai lipstick, maka gak ganti pas ente punya pacar si A misalnya atau si B. Ini si perawan tahu ente kayaknya kalau beli bedak mukanya kan kocak muka itu. Mukanya doang kocak tuh. Kan perempuan kan lapisannya 3. Lapisan bawah, tengah, atas. Perempuan 3 lapis, kadang-kadang 2 lapis ente. Satu nih. Yang apa sih namanya itu? Foundation yang bawah sih. Apa sih perempuan tuh? Yang bawah? Hah? Yang bawah tuh perempuan sih apa sih? Hah? Yang bawah udah kelar baru pakai bedak tuh, gitu kan tuh. Belum bibirnya itu, lipstiknya, belum apa lagi? Hah? Belum mata lagi. Belum mata kambing aja. Iya, perempuan kan banyak itu urusan. Ente mesti kerja, masih usaha, dagang segala macam. Jadi yang jangan ngumpulin duit. Jangan sampai ente pengen ngelamar, pengen nikahin anak perempuan tapi nggak punya apa? Nggak punya duit. Tapi aku mau ente. Jadi jangan lupa tadi tuh baca Quran, usaha, dagang. Jangan lupa tadi baca Quran. Jangan lupa tuh ente dagang, ente usaha, ente kerja. Jangan lupa baca Quran. Rasulullah SAW qiraatul Quran amalun makfiyina. Membaca Al-Quran merupakan kerjaan daripada orang-orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu a'malul ajizi. Dan sholat ini kerjaan orang-orang yang lemah. Sholat kerjaan orang-orang yang lemah. Wassaumu a'malul fuqara'i. Dan puasa kerjaan orang-orang fakir. Jadi baca Quran kerjaan orang-orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah. Yang kedua, sholat kerjaan daripada orang-orang yang lemah. Yang ketiga, puasa kerjaan daripada orang fakir. Wa tasbihu a'malun nisa'i. Membaca tasbih kerjaan siapa itu? Perempuan. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kebanyakan yang baca apa? Perempuan. Was sadaqatu a'mal ashyai. Dan sedekah itu kerjaan daripada orang-orang yang murah. Ashiya jamak sakhi, yang murah. Tanpa diminta dia udah apa? Udah ngasih. Namanya disebut dengan sakhi atau karim. Jadi namanya ada orang yang namanya saki, bukan saki tapi apa? Sakhi, salah nulis. Kan ijazah Indonesia kan kalau kho, ka apa? Apa ya ha? Dibacanya apa? Sakhi, salah manggil saki. Jangan pakai kof. Saki artinya orang yang rugi. Jangan saki, tapi apa? Saki itu. Bukannya saki, tapi apa? Saki, jangan salah nama tuh. Ijazah Indonesia pakai K dengan apa? Dengan H, jadi Saki bacanya tuh.
Kan orang dulu kan nulis Ahmad A C jadi Ahmad atau Ajmat kan orang dulu gitu aja itu ya. Ini demikian ya. Jadi tasbih itu kerjaannya perempuan dan sedekah kerjaan orang-orang yang apa tadi? Yang sakhi, yang murah. Nggak pakai diminta udah apa? Udah beri, udah ngasih. Wa tafakkuru a'mal du'afai dan memikirkan merupakan kerjaan dari orang yang lemah. Orang berhasil sebab dia lemah. Gak punya duit berhasil tuh orang. Dia berpikir keras gimana caranya buat dapat duit yang halal. Orang kaya kan santai, tapi orang-orang yang lemah yang gak